Hello doctors, good morning. Today somewhat interesting topic how these fruits look like for a medical student. So we will be seeing important radiological signs which appear like a fruit. So first one, banana sign and lemon sign. Just look at this image. Lemon sign we can see in the temporal region of a skull and banana sign we can see in the posterior cranial part. So lemon sign indicating that there is some pinching appearance in the calvarium, and banana sign is nothing but banana cerebellum. So just try to guess the disease condition where it can occur, this type of presentation. So the presentation is Arnold Chiari 2 malformation. So what is Chiari 2 malformation? It is nothing but the posterior part of the brain getting down into the spinal cord. So in this second malformation, we can get these two different signs, that is banana sign and lemon sign. So let us go for the next one. That is banana fracture. First image shows banana had been broken horizontally. The same thing, same type of presentation we can see in the bone fracture also in the second image. And also we can check around the fracture the density of the bone is also very less. So this indicates some chronic disease which is related to the bone. So the condition is Paget's disease. Paget's disease is a chronic bone inflammatory condition where the remodeling cannot be taking place. Like remodeling usually takes place to replace the old bone by new bone formation, but here it won't occur and this leads to the pathological fracture. So the same thing, a banana fracture refers to a complete horizontally oriented pathological fracture seen in deformed bones affected by Paget's disease. So next, bunch of grape sign. So this is what grapes look like. And this is the ultrasound image where we can see the similar appearance. What it could be? Any guesses? So let's see. Hydropic swelling of tropoblastic villi in gestational tropoblastic diseases. So next, apple core sign. This indicates the center part of the apple which we had left eaten. So this is how the apple looks like after eating. Similar condition, this looks like colon and exactly the apple core sign we can see there. So the condition is colorectal carcinoma, and also we can see this condition in synovial osteochondromatosis. Then strawberry gallbladder. So you can see the strawberry and how the surface is looking like. It is not very smooth. So the similar appearance we can see in case of gallbladder. So this is how the gallbladder looks like and what it indicates. What is the disease condition it is indicating? It indicates diffuse cholesterosis of gallbladder. Then strawberry skull. So first we had seen strawberry based on the surface of the fruit. Now it is based on the shape of the strawberry. Just look at the image, radiology image. So the posterior occipital region getting flattened and the frontal region is becoming very narrow. So this indicates the shape of strawberry. So what the condition it would be? It is trisomy 18, that is Edwards syndrome. Next, celery stalk metaphysis. Celery is a green leafy vegetable which looks like this, and the same condition we can see in bone. Just look at the end of a bone. It looks like exactly the same. The striations are seen at the end of the bone. So the condition is osteopathica striata and congenital rubella infection. Vertical striations of long bone we can see. Have revision and recall time to time. Thank you so much. ஹலோ டாக்டர்ஸ், குட் மார்னிங். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா பொதுவாக எல்லாருக்குமே அது எந்த ஃப்ரூட்டோ அது அந்த ஃப்ரூட் மாதிரி தான் தெரியும். பட் ஆஸ் அ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக அது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது. ஃப்ரூட்ஸ் ரிலேட் ஆகிற மாதிரி வர ரேடியாலஜிக்கல் சயின்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்,
banana sign and lemon sign. இந்த இமேஜ் நல்லா பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இமேஜில் அந்த லெமன் சைன் அப்படிங்கிறது டெம்போரல் அண்ட் ஃப்ரான்டல் ரீஜியன் பக்கத்தில் இருக்குது. பனானா சைன் அப்படிங்கிறது பின்னாடி இருக்குது. ஸோ என்னன்னு சொல்லிடுறேன். லெமன் சைன் அப்படிங்கிறது கல்வேரியமை யாரோ பிஞ்ச் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதுவே பின்னாடி இருக்கிற பனானா சைன் வந்து அந்த செரிபெல்லமே வந்து பனானா மாதிரி மாறி இருக்கும். இது எந்த கண்டிஷனில் பார்ப்போம்? யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? சரி, ஓகே, ஆன்சர் பார்த்துடலாமா? ஆர்னால்ட்-சியாரி மால்ஃபார்மேஷன். இது என்ன அப்படின்னா, பிரெயின் இருக்குது இல்லையா, போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் வந்து ஸ்பைனல் கார்டுக்குள்ளே இறங்கி போகிறது தான் வந்து சியாரி மால்ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் இருக்கிற டைப் 2ல் தான் வந்து நமக்கு பனானா சைன் அண்ட் லெமன் சைன் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம். பனானா ஃப்ராக்சர். இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பனானாவை ஒரு ஹரிசாண்டலாக வெட்டியிருக்கு. இந்த சைடு இமேஜில் பாருங்கள், அதே மாதிரியான ஒரு ஃப்ராக்சரையும் நம்ம பார்க்கலாம். இது என்ன கண்டிஷனில் பார்க்கலான்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா? ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு போன் வீக்காக இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ராக்சர் வர்றது காமன். ஸோ போன் வீக் ஆகிற மாதிரியான டிசீஸ் என்னவாக இருக்கும்? ஸோ ஆன்சர் பார்த்துடலாம். பேஜெட்ஸ் டிசீஸ். பேஜெட்ஸ் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நார்மலாகவே போனுக்கு ரீமாடலிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஸோ ஓல்டு போன் எல்லாமே வந்து நியூ போன் ரீப்ளேஸ் ஆகும். அந்த ரீமாடலிங்கில் வர ப்ராப்ளம் தான் வந்து பேஜெட்ஸ் டிசீஸ். ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது வந்து போன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பிரேக் ஆகும். ஸோ அது வீக் ஆகிறதுனால பேத்தலாஜிக்கல் ஃப்ராக்சர் நடக்குது. ஸோ அது எக்ஸாக்டாக இந்த பனானா எப்படி ஹரிசாண்டலாக கட் ஆகிருக்கோ அதே மாதிரியான ஒரு வியூ வந்து நமக்கு எக்ஸ்ரேல கிடைக்கும். ஸோ a banana fracture refers to a complete horizontally oriented pathological fracture seen in deformed bones affected by Paget's disease. Next பார்க்கலாம். bunch of grape sign. இது மேபி நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்பீங்க, கெஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்கும்? கிரேப் இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கான சைன் வந்து இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் வியூ. அந்த அல்ட்ராசவுண்டில் இந்த மாதிரியான கிரேப் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். மெடிக்காவை ரொம்ப பிடிச்சவங்க உடனே ஆலோஸ்ன்னு கெஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது என்ன டிசீஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா? ஹைட்ரோபிக் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் ட்ரோபோபிளாஸ்டிக் villi இன் ஜெஸ்டேஷனல் ட்ரோபோபிளாஸ்டிக் டிசீசஸ். ஓகே, அடுத்து போகலாமா? ஆப்பிள் கோர் சைன். ஆப்பிள் கோர் அப்படின்னா ஆப்பிளோட சென்டரு, அதே மாதிரி ஒரு சைன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆப்பிள் கோர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். ஸோ அது எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இது கோலான் மாதிரி இருக்குது பார்க்க. ஸோ எந்த இடத்துல இருக்குது எக்ஸாக்டாக அந்த லொக்கேஷனையும் காட்டியிருக்காங்க. ஸோ என்ன டிசீஸாக இருக்கலாம் நம்ம கெஸ் பண்ணுங்கள், ஆப்பிள் கோர் மாதிரியே வர அளவுக்கு. ஸோ ஆன்சர் பார்த்துடலாமா? கோலானில் வர ஒரு கண்டிஷன் தான், என்னென்னு பார்க்கலாம். கோலோரெக்டல் கார்சினோமா. இது எக்ஸ்ட்ராவாக சினோவியல் ஆஸ்டியோகாண்ட்ரோமேட்டோசிஸ்லேயும் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரி கேல்பிளேடோ. ஸ்ட்ராபெரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லவே தேவையில்ல. அதோட சர்ஃபேஸ் பாருங்கள், ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக இருக்கும். ஸோ கேல்பிளேடர் அந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, டிஃப்யூஸ் கொலஸ்டரோலோசிஸ் ஆஃப் கேல்பிளேடர். இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, காமனாக வந்து கேல்பிளேடரோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே வந்து ஃபேட் மெட்டபாலிசம். ஸோ இங்கே மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்குது இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து ஃபேட்டை அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து கேல்பிளேடரோட வாலில் வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால வர்றது தான் வந்து ஸ்ட்ராபெரி கேல்பிளேடர். அதில் வந்து 2 டைப் இருக்குது, லோக்கலைஸ்டும் இருக்குது, டிஃப்யூஸும் இருக்குது. ஸோ டிஃப்யூஸாக போகும்போது தான் வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த ஸ்ட்ராபெரி அப்பியரன்ஸ் கொடுக்க முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரி ஸ்கல். ஓகே, இப்போ வந்து கேல்பிளேடர் பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரி ஸ்கல் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்களேன், போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் வந்து, அதாவது ஆக்சிபிட்டல் ரீஜியன் வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது, அதுவே ஃப்ரான்டல் ரீஜியன் வந்து நல்லா ஒரு பாயிண்டடாக இருக்குது. அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராபெரி ஸ்கல்லுன்னு சொல்கிறாங்க. முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து சர்ஃபேஸ், அதாவது ஸ்ட்ராபெரியோட சர்ஃபேஸை வச்சு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஸ்ட்ராபெரியோட ஷேப் வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ இது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, ட்ரைசோமி 18, அதாவது எட்வர்ட் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செலரி ஸ்டாக் மெட்டாஃபைசிஸ். செலரி அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்.
ஸோ மெட்டாஃபைசஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது போனில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது. ஸோ போன் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரையேட்டட் எண்டோடு இருக்கிறது தான் வந்து செலரி ஸ்டாக் மெட்டாஃபைசஸ். ஸோ இது என்ன டிசீஸ் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஆஸ்டியோபத்தியா ஸ்ட்ரையேட்டா, இன்னொரு கண்டிஷன் கன்ஜெனிட்டல் ருபெல்லா இன்ஃபெக்ஷன். இது ரெண்டுலேயுமே இந்த மாதிரியான ஒரு மெட்டாஃபைசஸ் பார்க்க முடியும். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வெர்டிக்கலான ஒரு ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருக்கும் லாங் போனில். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா, லாங் போன்ஸில் அந்த எக்ஸ்ரேல பாருங்கள், அந்த ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் வந்து அந்த எண்டில் தெரியுது பாருங்கள், அதுதான். ஸோ இந்த சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ டிரெக்ட் எம்சிக்யூவும் வர சான்சஸ் இருக்குது. இல்லைனா ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மெடிசனில் ஒரு கேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரேடியாலஜிலையோ அல்ட்ராசவுண்ட்லேயோ பார்த்தா எந்த மாதிரி கண்டிஷன் கெஸ் பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரியும் கொஷின்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அடிக்கொருக்கா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.